کی دوسری لہر منہ زور، مزید 50 افراد جاں بحق، اب تک 8,653 اموات، 24 گھنٹے میں 3,047 نئے مریض، مہلک وائرس سے 4,32,327 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 44,582 ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا ویکسین مارچ میں دستیاب ہوگی، خریداری کے لیے رقم مختص ہو چکی، چین اور روس کی کمپنیوں سے بات چیت جاری، ویکسین پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو ملے گی اور پھر 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جائے گی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ کوشش کی جا رہی ہے جلد سے جلوس سے مجھے پریشر ڈالنے کی، اس سے تو مجھے کوئی پریشر نہیں پڑے گا۔ میں ان کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ جلد سے جلوس سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، لیکن لوگوں کی جانیں خطرے میں جانے لگی، تو یہ جلد سے جلوس 2-3 مہینے کے بعد کر لیں تاکہ لوگوں کی ہم جان خطرے سے بچائیں۔ ہم نے علماء سے بات کی ہے، وہ جب کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں SOP فالو کرو، ایک طرف لوگوں کے روزگار بند کر دیے ہیں اور دوسری طرف جلد سے جلوس ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں آپ۔ کورونا کی دوسری لہر انتہائی خطرناک، اپوزیشن جلد سے 2 یا 3 ماہ کے لیے مؤخر کرتے، احتجاج سے حکومت نہیں جائے گی، سیاسی جماعتیں عوام کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں، وزیر اعظم کی عوام سے بھی SOPs پر عمل یقینی بنانے کی اپیل۔ آج وہ نواز شریف سے NRO مانگ رہا ہے، اب کسی کو NRO نہیں ملے گا۔ ان کی گھبرائی ہوئی حرکتیں اور ان کی اکھڑی ہوئی سانسیں بتا رہی ہیں کہ ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ گھر جا رہے ہیں۔ جب لاہور فیصلہ دے دے گا، اس حکومت کا ٹکنا مشکل ہو جائے گا۔ حکومت کے دن گنے جا چکے، ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں یہ گھر جا رہے ہیں۔ لاہور نے فیصلہ سنایا تو یہ ٹھہر نہیں پائیں گے، اب ان کو NRO نہیں ملے گا۔ عوام گرتی دیوار کو آخری دھکا دینے مینار پاکستان پہنچیں، مریم نواز۔ مینار پاکستان جلسے کے لیے PDM قیادت ایکٹیو، بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈیرے، آج مریم نواز سے ملاقات شیڈیول، حکومت مخالف تحریک پر مشاورت ہوگی، چیئرمین پیپلز پارٹی لیگی رہنما سے دادی کے انتقال پر تعزیت بھی کریں گے۔ استعفوں کا اعلان بوکھلاہٹ کا ثبوت، اپوزیشن نے آخری پتہ بہت پہلے ہی کھیل لیا، مخالفین بند گلی میں پہنچ چکے، اب راستہ نہیں ملے گا، ماضی سے واقف عوام ان پر اعتماد نہیں کریں گے، شبلی فراز۔ حکومتی مشیروں کی کابینہ کمیٹیوں میں شمولیت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، وزیر اعظم کی قانونی ٹیم سے مشاورت، حفیظ شیخ، رزاق داؤد، ڈاکٹر فیصل سلطان کو 6 ماہ کے لیے وزیر بنائے جانے کا امکان۔ دنیا نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں فضا جمال اور میں ہوں مریم ذیشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں کورونا کی بگڑتی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسری لہر خوفناک ہوتی جا رہی ہے، وبا سے 24 گھنٹے کے دوران مزید 50 افراد دم توڑ گئے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 8,653 ہو گئی۔ 3,047 نئے مریض بھی سامنے آ گئے، وبا سے متاثر 2,538 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا سے اموات میں اضافہ، متاثرہ افراد کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی، مہلک وائرس مزید 50 افراد کی جان لے گیا، جاں بحق افراد کی تعداد 8,327 ہو گئی، مزید 3,047 افراد میں وائرس کی تصدیق سے مریضوں کی تعداد 4,32,327 ہو گئی۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 44,582 تک پہنچ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 1,91,246، خیبر پختونخوا 91,172، پنجاب میں 1,25,897، اسلام آباد 34,014، بلوچستان میں 17,650، آزاد کشمیر میں 7,578 کیسز ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 4,770 ہو گئی۔ وبا سے متاثرہ 2,538
538 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से जंग लड़ते फ्रंटलाइन सोल्जर ने आगाही का मोर्चा भी संभाल लिया। कराची में शहरियों को मोहलिक वबा से बचने के लिए डॉक्टर्स ने हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने की तलकीन की। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। हुकूमती तंबीह और डॉक्टरों की बार बार की गई अपीलें काम न आई। शहरी कोरोना SOPs पर अमल को तैयार ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन से वाबस्ता डॉक्टरों ने शहरियों को आगाही देने की ठान ली। डॉक्टरों की बड़ी तादाद कराची के इलाके सदर की ज़ैनब मार्केट पहुंची, शहरियों में मास्क तकसीम किए और कोरोना से मुतल्लिक आगाही दी। हमें मजबूर होकर हमें अपने हॉस्पिटल से ड्यूटीज़ के निकलना पड़ा है कि आवाम के अंदर हम अवेयरनेस क्रिएट करें। तकरीबन कराची के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेस ऑक्यूपाइड हो चुकी है। मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल, बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलना, बिला ज़रूरत मार्केटों में आना, इसका ना करें। हम लोगों को बार बार याद दहानी कराएं और तलकीन करें। ज़रा इतना ही हमारा काम है, ज़बरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कर सकते। शहरियों की अक्सरियत अब भी कोरोना वायरस को तस्लीम करने से इनकारी है, जबकि कुछ ऐसे हैं जो मास्क न पहनने के बहाने तलाश करते हैं। घर से जल्दी से निकला था तो मुझे मास्क था, वैसे मैं पहनता हूँ, लेकिन अभी मेरा घर यहीं है तो मैं भूल गया। मेरी गलती है, मैं जल्दी से भूल गया, लेकिन कंपलसरी चीज़ें हमें पहनना चाहिए। मास्क वाला ही कोई ढूंढ रहा था तो अभी देख लिया बंदे ने, खुद ही दे दिया, तो बहुत अच्छी बात है। मास्क है लेकिन नहीं पहन रहे बस। NCOC के मुताबिक शहरियों की लापरवाही के सबब कराची कोरोना से मुतासरा शहरों में सरफहरिस्त है। तिब्बी माहिरीन SOPs पर अमल दरामद ही को कोरोना से बचाव का हल बताते हैं। डॉक्टरों का शिकवा है कि शहरियों के मास्क न पहनने के सबब हेल्थ केयर वर्कर्स की बड़ी तादाद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुकी है। इसलिए डॉक्टर्स का कहना है कि न सिर्फ खुद मास्क पहने बल्कि पूरे मुआशरे को कोरोना वायरस से महफूज रखें। कैमरामैन शकील खान के साथ हामिदुर रहमान, दुनिया न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की दूसरी लहर के पेश नज़र लगाया गया मुकम्मल लॉकडाउन ख़त्म कर गया। रियासत में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज है, जबकि SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से पुलिस और इंतजामिया की टीमें मुतहर्रिक हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तकीयुल हसन। जी बिल्कुल, कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान तेज़ी से केसेस रिपोर्ट होने के बाद लॉकडाउन नाफिज किया गया था। मुकम्मल लॉकडाउन के 2 हफ्ते गुजरने के बाद हुकूमत की जानिब से इस लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया गया है और आज इस स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज़ है। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जो बाज़ार हैं उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई थी, वो खुले हैं। इसी तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रियासत के मुख्तलिफ शहरों में वो भी बहाल कर दी गई है। जो मास्क न पहनने वाले लोग हैं हुकूमत की जानिब से उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में अब तक जो है वो 79,114 से ज़ायद कोरोना के शुबे में टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 7,500 से ज़ायद केसेस मुस्बत आए हैं। तिब्बी माहिरीन का और हुकाम की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि वो जो कोरोना वबा से बचाव के हवाले से वज़ा करदा SOPs हैं इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना की केसेस हैं उस पर काबू पाया जा सके। लाहौर से आपको खबर दें कि मरियम नवाज की रैली इचरा, गवाल मंडी और लोहारी थाने में मुकदमात दर्ज हो गए हैं। सैकड़ों लीगी कारकुन मुकदमात में नामजद हुए हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉक, इश्तियाल अंगेज तकारीर की दिफात शामिल हैं। मरियम नवाज ने जिस होटल में खाना खाया उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सरफराज खान हमारे साथ मौजूद है। सरफराज, मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, जो है वो गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज की निकाली जाने वाली रैली पर मजांग पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और अभी तक जो है वो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएगी। इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि CCP लाहौर की हिदायत पर जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी। ताहाल अभी तक तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। मरियम नवाज की रैली पर लीगी रहनुमा समेत 200 से ज़ायद कारकुनान के खिलाफ दर्ज किया गया है। जो जिला इंतजामिया है उनकी मदय्यत में ये 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जो थाना इचरा, थाना लोहारी और थाना ग्वाल मंडी में दर्ज किया गया है। तीनों मुकदमात में साउंड सिस्टम एक्ट में जो ट्रैफिक है उसमें खलल पैदा करने और कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो मुकदमात का अंदराज किया गया है। इससे कबल भी
جو ہے وہ نون لیگ اور دیگر سیاسی جو کارکنان ہیں ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا تھا، اور آج جو ہے وہ مزید 3 FIR لانچ کی گئی ہے۔ اس سے قبل 1000 کے قریب نامعلوم افراد سمیت جو